जी डॉक्टर साहब 81 बेले रब दा नाम लै। हाँ जी, लो जी मैं हुण इनू रख लवां। वेले रब दा नाम लै जा वड़िया, होया धुप दे नाल ज़हीर मियाँ। ज़हीर तो मतलब है परेशान। ओदी नेक सायत रिजू आन होई। ओदी जड़ी किस्मत दी चंगी घड़ी सी वो पहुंच गई वो तक। नेक साथ का मतलब होंदा घड़ी पल ते रुजू होना किसी चीज का ओदे वल आ जाना। ओदी नेक साथ रुजुआन होई मिले राह जांदे पंज पीर मियाँ। ये तो साफ ही है। बच्चा खा चूरी चो मजबूरी, जू विच ना हो दलगीर मियाँ। तो पीरा ने कहा कि बच्चा चूरी खा ते बूरी मझ जड़ी है बूरे रंग की मझ ओदा दुध चोया कर के पिया कर ते दिल विच कोई गम शम ना लाया कर। काई नडड़ी सोहनी करो बख्शिश, पूरे रब दे हो तुसी पीर मियाँ। ते रांझा उन्हां नूं कहंदा है कि कोई सोहनी जी कुड़ी जड़ी है ओनू मैनू बख्शिश करो ते तुसी ते रब दे बहुत रब दे हो तुसी पूरे रब दे यानी तुसी मुकम्मल तौर ते रब दे नाल हो। बख्शी हीर दरगाह थी तुत थाई, याद करी सानू पवे भीड़ मियाँ। तेनू असी दरगाह थी मतलब यह है कि अल्लाह ताला दे दरबार विचों तेनू असी हीर दे दिती है, तेरे ना कर दिती है। ते जदों भी कोई तेनू मुश्किल आवे, भीड़ भीड़ का मतलब होंदा मुश्किल। जदों भी तेनू कोई मुश्किल पवे ते सानू याद करी, यानी मतलब असी आ जावांगे तेरी मदद। अच्छा इहदे विच जिहड़ी मैं थोड़ी जी पॉइंट आउट तुहानू करना चाहुंदा ना कि ये देखो इहदे विच जिहड़ी पीरां ने हीर बख्श दिती रांझे नूं, ठीक ते ये पहले किस्से विच भी है सी, दमोदर दास दे किस्से विच भी है सी। लेकिन फिर दमोदर दास ते बाकियां लई किस्से नूं ट्रेजेडी बनाउणा ट्रेजेडी बनाउण दी जरूरत नहीं सी हुंदी, क्योंकि जे पंज पीरां ने बख्शी है, जे बालनाथ जोगी ने बख्शी है ते फिर ओदा रांझे नूं ना मिलना ते उन्हां दी निगेशन हैगी है पीरां दी ते गुरु गुरु गोरखनाथ दी। लेकिन वारिस शाह ने कहा कि ये सारा चल रहा है कि पीरां दा किस्सा ते गुरु दा किस्सा, पर होना वही है जो समाज ने तय किया है। तो वो ये है कि हीर ने रांझे दा नहीं होना, दोवां दा मिलाप नहीं होना। ये बस मैं इन्नी तुहानू इत्थे फर्क दसदा जाना है कि जेड़ी जेड़ी अपना पुरानी सोच है, पुरानी फिक्र है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ और वारिस शाह ਦੀ सोच ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ फर्क है। सर जी बूरी मझ दा की इंपॉर्टेंस, व्हाट इज बूरी इज कलर राइट, बूरी मतलब ब्राउन मझ। नहीं बूरी ब्राउन। हाँ ते ओदी की इंपॉर्टेंस है, इज इट सम स्पेशल मझ। नहीं मतलब इंज ही है बूरी, मतलब बूरी काली भी कह सकदा सी, वो मुहावरा तो नहीं यूज हुई है। अच्छा अच्छा अब सब ये सॉरी टू इंटरप्ट, मगर पंज पीर इस्लाम में एक और भी कॉनोटेशन नहीं है जी। ये वही कॉनोटेशन इस्तेमाल होनी पई एले तशी वाली। नहीं 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 ये है, तुसी अगले दो बंद सुन लो तो वाजे हो जाएगा कि पांच पीर किन्हां नूं कह रहे हैं।
ख्वाजा खिजर ते शकरगंज बूज घोड़ी। ख्वाजा खिजर एक सी पीर पीरां चों, दूजा शकरगंज। शकरगंज का मतलब है बाबा फरीद शकरगंज। बूज घोड़ी चिट्टी घोड़ी दे चढ़े ने मुल्तान दा जिक्रिया पीर मियां। ते तीजा जेड़ा पीर सी वो मुल्तान दा जिक्रिया सी, जेड़ा सोहरवर्दी पीर सी। और सैयद जलाल बुखारिया सी ਅਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਬਹਿਸ਼ਤੂਰੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀਆ ਚੌਥਾ ਪੀਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੂਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੁਰਾ ਖਿਜ਼ਰ ਰੁਮਾਲ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਪੀਰ ਖਿਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਤੁਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬੰਨਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਰਾ ਖਿਜ਼ਰ ਰੁਮਾਲ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂਰੀ ਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਦਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੰਜਰ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀਏ ਨੇ, ਸੈयद ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁੰਡੀ ਜ਼ਿਕਰੀਏ ਪੀਰ ਨੇ ਹਿਕਬੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰੀਏ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੁੰਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਭੀੜ ਪਵੇ ਕਰੀ ਯਾਦ ਜੱਟਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨੀ ਅਸਾਂਤੀ ਪਲਕ ਦੂਰੀ। ਕਿ ਜੱਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੁਰਾ, ਇੱਕ ਤੁਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੀਜਾ ਮੁੰਦਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚੌਥਾ ਖੰਜਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਖੁੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟ। ਇਹ ਪੰਜ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਤੁਰਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਜ਼ਮਤ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ, ਰੁਤਬੇ ਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ। ਤੇ ਖੰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਗਿਆ ਦਲੇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੰਗਜੂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਸਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਚ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜ ਤੋਹਫੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਸਾਫਟਨੈਸ, ਡੈਲੀਕੇਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੁਮਾਲ ਹੈ, ਨਰਮਾਈ ਦਾ, ਨਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੰਜਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਨਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਖੰਜਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਖੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਹਿੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਪਲਕ ਦੂਰੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਵੀ ਦੂਰੀ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਆਹੋ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾ। नहीं नहीं, मेरा भी थोड़ा फर्क है, लेकिन डॉक्टर साहब भी तो है, वी ऑल फॉलो हिम। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਬੰਦ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਮੈਟਾਫਰਸ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਪੀਰ ਇਹ ਪੰਜ ਹਵਾਸ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪੀਰ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜ ਸੈਂਸਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਕੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਉਹ ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸਨਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਰਿਵਾਰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਰਾਂਝਾ, ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਦਾ। ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਫੈਸਟ ਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖੀਰ ਚਾਹ ਭੱਤਾ ਖੰਡ ਖੀਰ ਮੱਖਣ ਮੀਂਹ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਧਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਖੀਰ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਈ 10 o'clock ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੰਡ ਖੀਰ ਮੱਖਣ, ਯਾਨੀ ਖੰਡ ਤੇ ਖੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੀਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੀਰ ਮੱਖਣ ਮੀਂਹ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਧਾਮ ਦੀਏ, ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂ ਮੈਂ ਭਾਲ ਥੱਕੀ, ਰੋ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਵੰਜਾਮ ਦੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਭਾਲ ਥੱਕੀ ਮਤਲਬ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਰੋ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਦੋ ਢੂੰਡਦਾ ਖੋਜ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਭਾਉਂਦਾ, ਬਾਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੇਲਿਓਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਵੇਖੋ ਟੰਗ ਲੰਗੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕਲਾ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਗ ਹੈ, ਬੱਜਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖੰਡ ਖੀਰ ਮੱਖਣ, ਉਦੋਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਜੀ, ਹੀਰ ਗਈ ਜਾਂ ਨਦੀ ਵੱਲ ਲੈਣ ਪਾਣੀ, ਕੈਦੋ ਆਣ ਕੇ ਮੁਖ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤੇ, ਆਣ ਸਵਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ ਰਾਂਝੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੈਦੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਕੈਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਾਂਝੇ ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਚੂਰੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਰੁੱਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੈਂਡ, ਹੈਂਡਫੁਲ ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਪੂਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਠੀ ਔਰ ਰੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਔਰ ਰੁੱਗ ਭਰ। ਆਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਠੀ ਚ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਰੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਰਾਂਝੇ ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਚੂਰੀ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਧਾਮਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਇਹ ਲੰਗਾ ਹੀਰੇ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਪਛ ਹੈ। ਪਛ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਲੂਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਛ ਲਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਮਲ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਪਾਛੇ ਜ਼ਖਮ, ਵਾਹ ਜੀ ਓਕੇ, ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੈਦੂ ਨੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੈਦੂ ਬਾਰੇ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗੜੀ ਟਾਂਗ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ 1, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਕੋਈ मतलब पता है चलसी असा कि अगे अगे किया लंगड़ाना है। मेरा अपना ये ख्याल है कि एक तो जो लफ्ज कैदो है ना, द वर्ड कैदो, ये संथाली जुबान दे विच हुण भी लंगड़े बंदे लिए इस्तेमाल होता है। कैदो का मतलब ही लंगड़ा है संताली जी। सो एक ते दी जिहड़ी लिटरल एटमोलॉजी है वो ये हैगी है। दूजी ये हैगी है कि जिहड़ी फ्यूडल एग्रीकल्चरल सोसाइटी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर वो बंदा ਜਿਹੜਾ फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता प्रोडक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि जी एग्रेरियन सोसाइटी है उसको मेंटल वर्क तो है नहीं है, कुछ तो हर काम दे विच तुहाडे हथ पैर सही होने चाहिए ने, ते जे कोई वो फिजिकली प्रोडक्शन दे विच हिस्सा ना लवे ते वो सोसाइटी दे उत्ते भार है, ते इसलिए उन्होंने ईवल भी मन्निया जाता है। तीसरी गल ये है कि
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਤਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉਹਦੀ ਧੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। He doesn't want to register। ਲੇਕਿਨ ਕੈਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓਰਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੁਐਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਗਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ then you are bad people। ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੀਰੀਕਲੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਵਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੋ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮੀ ਤੇ ਪੀਪਲ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੈਦੋ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਲੂਣ ਫਿਰ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੈਦੋ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਗਰਨਾ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਬੀਲੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਟਰਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਂਝਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਖੇੜੇ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, मैं समझ, सॉरी टू इंटरप्ट, मगर एक मतलब कह दो रकीब कदरों भी नहीं, क्या कि हीर नू कह दो
ਹੀਰ ਨੀ ਕੈਦੋ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਕੀਬ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕੈਦੋ ਤੇ ਚਾਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੌਰੀ। ਹਾਂ ਕੈਦੋ ਚਾਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਰਕੀਬ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਦੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧੁਤਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ because he's living on the fringes of society, he wants ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਰਿੰਜਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਦੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਸਿਆਲਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਚਾਚਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨੋਟ ਕਿ ਰੀਅਲ ਚਾਚਾ, ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਤੋਂ ਯੰਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਚਾ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਚਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਟਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਵਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈਵ ਨੋਟਸ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸ਼ੋ, ਹੈਵਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਨੋਟਸ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਰਾਂਝਣਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਡ ਵੇਰਾਈਆਂ ਦੇ। ਹੀਰ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਾਹ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੇਰਾਈਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵੈਰ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਰੇ ਚੁਗਲੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਖੋਜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਲੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਛੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਵਸ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਨ ਭੰਗ ਘੱਟਦਾ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮਾਈਆਂ ਦੇ। ਕੁੜਮਾਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁੜਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁੜਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜਮ ਬਣਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ
ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਹੈ ਹੀਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੋ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੰਗ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। Sorry, Dr. Saab, did you miss a verse? Because I've got 85, which starts with Heer Akhya, Ranja, Bura, Kityo. ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। Is that what you're doing? Oh, because Yes. it's saying something different. No, because you've mentioned Chugli. That's in the next verse for me. Okay, sorry. Ignore me. ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਕਰੇ ਚੁਗਲੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? No, I've got the Chugli, but that's in verse 86. The number is messed up. Number is a messed up Is my one. numbers messed up? Okay, Yeah, cool, your thank number is you. messed up. The stanza is so- same. The content is same. Okay, all right. Sorry, I just wanted to clarify. Thank you. Mhm. ਅੱਛਾ, ਬਾਬਲ ਅੰਬਲੀ ਤੇ ਜਾ ਠੱਠ ਕਰਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਠੱਠਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਾ ਆਖਸੀ ਪਾਸ ਵਰਜਾਈਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੰਗ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿ ਭੰਗ ਪਾਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਜ਼ ਇਟ ਉਹਦਾ ਔਰ ਅਸਲੀ ਭੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਭੰਗ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ? ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭੰਗ ਪਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ? ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਰਾਬੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। I think you're detached from reality with Pang. ਚਲੋ ਜੀ ਪੜੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਰਹਾ ਹੈ। ਵਰਗੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? Oogie budgie. इशारा कुछ मैं और ही वैसे- कर रहा था डूबने वाला। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਭੰਗ ਦਾ ਕਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਗਾਣਾ? ਮੈਂ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਠਾਣੇ ਖਾਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, Mhm. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੀਤੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਬੈਡ ਤੇ- ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਇਹ- ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇੱਕੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੇਅਰਵੈਲ ਤੇ, ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਚ I was literally locked up in the room because I was doing erratic things and they were scared of Oh me. no. ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਮਰੇ What, they ਚ। locked you up? What ਮੈਂ did you ਸਾਹਿਲ ਜੀ do? What did you do? I'm intrigued. ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ laughed or ਗੱਲ he ਦੱਸ cried. ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Very ਅਸੀਂ horrible, ਵੀ- very horrible ਨਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਛੱਡ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਭੰਗ ਦੇ ਹਾਂ, ਪਕੌੜੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਠਾਣੇ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ, ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਸਮਾਨੀ ਬੂਟੀ ਹੈ। Oh. Very poetic. ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ ਸਿੰਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜਕੱਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਚਿਣਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਯੰਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚਿਣਗ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਮਾਡਰਨ ਗਾਏ, ਪਰ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ। ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰ ਪਪੂਲਰ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ ਸਾਊਥ ਈਸਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਪੜੋ। 81 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਹੋਇਆ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹੀਰ ਮੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਨੇਕ ਸਾਥ ਰਜੂਆਨ ਹੋਈ, ਮਿਲੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ 5 ਪੀਰ ਮੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਖਾ ਚੂਰੀ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ, ਜਿਉ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਦਿਲਗੀਰ ਮੀਆਂ। ਕਾਈ ਨਡੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪੂਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਮੀਆਂ। ਬਖਸ਼ੀ ਹੀਰ ਦਰਗਾਹ ਥੀ ਤੁਧ ਤਾਈ, ਯਾਦ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵੇ ਭੀੜ ਮੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪੜੋ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਔਖੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਬੋਜ਼ ਕੋੜੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਪੀਰ ਨੂਰੀ। ਹੋਰ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਬੁਖਰੀਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੂਰੀ। ਤੁਰਾ ਖਿਜ਼ਰ ਰੁਮਾਲ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੁੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਲਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂਰੀ। ਖੰਜਰ ਸੈयद ਜਲਾਲ ਬੁਖਾਰੀਏ ਨੇ ਖੂੰਡੀ, ਜ਼ਕਰੀਏ ਪੀਰ ਨੇ ਹਿਕ ਬੂਰੀ। ਤੈਨੂੰ ਭੀੜ ਪਵੇ ਕਰੀ ਯਾਦ ਜੱਟਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਪਲਕ ਦੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਪੜੇਗਾ? मैं पढ़नी है जी। 1 नंबर 83। हीर चा भत्ता खंड खीर मक्खन, मिये रांझे दे पास ले धान दिए तेरे धाम दिए तेरे वास्ते जू मैं बाल थकी, रो रो अपना हाल वखान दिए। कैदू ढूंढदा खोज नू फिरे, होंदा बास चूरी दी बेलुओं आंदिए। वारिस शाह मियां वेखो टंग लंगी, शैतान दी कला जगांदी है। हाँ जी चलो जी अमरजीत जी। जी मैं पढ़ देना जी के हीर गई जा नदी वल लैन पानी, कैदों आण के मुख विखावदा है। असीं भुख ने बहुत हैरान कीते, आन सवाल खुदाए दा पावदा है। रांझे रुग भर के चूरी चाय दिती, लैके तुरत ही पिंड नूं धावदा है। रांझा हीर नूं पुछदा ए लंगा, हीरे कौन फकीर किस थां दा है। वारिस शाह मियां जिवें पछ के ते कोई उपरों लूण चा लावंदा है। हाँ जी चलो मदिया अगला तुसी पढ़ो जी। हीर आखिया रांझा बुरा कित्यो, साडा काम है नाल बराइयां दे। साडे खोज नू तक के करे चुगली, दीना रात नहीं दें रात है विच बुराइयां दे। मिले सरा नू ये मिले सिरा नू ये विछोड़ देंदा, बंग गटता विच करमाइयां वे दे। नहीं भंग घटदा विच कुड़माइयां दे। कुड़माइयां बंग गटता विच कुड़माइयां दे। बाबुल अमरी तेजा टुट करसी जा ठट करसी जा आखसी पास पर जाइयां दे। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा जी अगला बंद। हीर आख्या रांझना बुरा कीतो, तैं तां पुछना सी दोहराए के थे। मैं तां जानदा नहीं सा ए सूहा, खैर मंगिया सू मिथों आए के थे। हीर कहंदी है कि रांझा तू बड़ा भैड़ा कीता है, तू ओनू चंगी तरह
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਹਾ ਯਾਨੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗੀ। ਖੈਰ ਲੈਂਦੋ ਹੀ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਭੰਨਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਦਿੱਤੀ, ਖੈਰਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਨੱਸ ਪਿਆ, ਉੱਠ ਬੱਗਿਆ ਕੰਡ ਉਲਾਏ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੇੜੇ ਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਮਿਲ ਨੱਢੀਏ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਨੱਢੀਏ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਏ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਇਸਥੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, 2-3 ਅੱਡੀਆਂ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ 2-3 ਅੱਡੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੀਲ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਸੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਸੂ ਔਰ ਰਾਈਟ, ਸੂ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੁਕੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗੱਲ। ਜੀ। ਮਿਲੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਨੱਢੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਦੇ ਚੱਟਿਆ ਸੂ। ਉਹਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਬੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ, ਬਹਿਲਾਇਆ। ਹਾਂ, ਬਹਿਲਾਇਆ। ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੀਣੀ ਵਾਂਗ ਗੱਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜੀ। ਸ਼ੀਣੀ ਸ਼ੇਰਨੀ। ਅੱਖੀ ਰੋਹ ਦਾ ਨੀਰ ਪਲਟਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁੱਸਾ, ਤੇ ਨੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਅਥਰੂ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਟੋਪੀ ਗਲੋਂ ਤੋੜ ਸੈਲੀ, ਲੱਕੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਸੂ। ਤੇ ਹੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਲੱਕੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਧੋਬੀ ਪਟੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ, ਧੋਬੀ ਪਟੜੇ ਤੇ ਖੇਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਪਟੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਪਟੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਪਟੜੇ ਨੇ, ਧੋਬੀ ਪਟੜਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਸ ਨੂੰ ਛੱਟਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧੋਬੀ ਪਟੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਛੂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤਲਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਲਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀ ਪਟੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਲਿਪ ਓਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਲਿਪ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਛ। ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਨੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਈਕਨ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਬਸੋ ਨਾ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਹੋ ਸੀ। ਮਿकी ਲੱਗਣਾ ਤੁਸਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰੀ ਛੋੜਿਆ। अच्छा मैं आ हाँ गया ठीक आ हो गया। गया, आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, मजा नहीं सी आ रहा डॉक्टर साहब। आहो नहीं, मैनू यकदम एहसास होया कि तस्वीर नहीं आ रही। हीर टाए के आखिया मियाँ चाचा चूरी दे जे जीवना लोड़ना है। तुम देख रहे किशोर जी ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ। ਹੀਰ ਟਾਏ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੀਆਂ ਚਾਚਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਜੇ ਜੀਵਣਾ ਲੋੜ, ਚੋਰੀ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੰਦ ਗਵਾ ਦੇਸਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਟਕਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਬੰਨ ਪੈਰ ਤੇ ਹੱਥ ਲਟਕਾ ਦੇਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿਆਂਗੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੂਰੀ ਦੇ ਖਾਂ ਨਾਲ ਹਿਆ ਆਪੇ, ਇਹ ਹਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਚੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਕਾਹੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੋੜ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੋੜਨਾ ਬਣਿਆ ਜੋੜਨਾ ਤੋਂ, ਜੋੜਨਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਜੋੜਨਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਬਣ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਡੁੱਲ ਪਈ ਅੱਧੀ ਖੋ ਲਈ, ਚੁਣ ਮੇਲ ਕੇ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੂਰੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਤੇ ਡੁੱਲ ਪਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਨੇ ਖੋ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਟੁਕੜੇ ਬਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮੂਲ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਚੂਰੀ ਪੱਲਿਓਂ ਖੋਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਚੂਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸੋ। ਨਾ ਹੀ ਚੂਸਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਨੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਚੂਚਕ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝਾਏ। ਚਾਕ ਨਾਲ ਇਕੱਲੜੀ ਜਾਏ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਲੀਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਲੀਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੜੇ ਮਹਿਰ ਨੇ ਚਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੜੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਚਕ ਮਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਬਣ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਕਣਾ ਚਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੜੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਬਣ ਜੀ, ਚੂਚਕ ਆਖਿਆ ਕੂੜੀਆਂ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਹੀਰ ਖੇਡਦੀ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਪਿਓ ਚੂਚਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੂੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਏ ਕੇ ਸਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਟੇ, ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਜੋੜਦੀ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਸਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੱਤਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਗਲ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਫਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੋ ਹੈ ਇਹ ਜਹਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਨਾਲ ਮਦਾਰੀਆਂ ਭੰਗ ਘੋਟੇ, ਕਦੀ ਜਾ ਨੱਚੇ ਨਾਲ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਘੋਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਲੰਗ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੂੜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਸੈਯਦ। ਚੂੜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੈਯਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਘੋੜੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਲੇਲੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੀਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਦੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਮੋਚੀਆਂ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਤੇਲੀਆਂ ਤੇ ਮੋਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੰਮੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਜੰਮੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋਈ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਆਊਟ। पढ़ते हैं हम 86 86। ਹਾਂਜੀ। ਹੀਰ ਆਖਿਆ ਰੰਜ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤੋ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਦੁਹਰਾਏ ਕੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਐ ਸੂਆਂ, ਖੈਰ ਮੰਗਿਆ ਸੂ ਮੇਥੋਂ ਆਏ ਕੇ ਤੇ। ਖੈਰ ਲੈਂਦੋ ਹੀ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਭੰਨਾ, ਉੱਠ ਵਗਿਆ ਕੰਡ ਵਲਾਏ ਕੇ ਤੇ। ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਮਦਾ। ਨੇੜੇ ਜਾਮਦਾ ਹੈ ਜਾ ਮਿਲ ਨਡੀਏ ਜਾ ਮਿਲ ਨਡੀਏ ਨੀ ਜਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕੇ ਤੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਅੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਈ ਕੇ ਤੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ। डॉक्टर साहब ये मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट मगर ये जेडी थ्रेट ही ना दो तीन हड्डियां एक ते लाई के ये मुझे इनकी बहुत चंगी लगी। ये हुन मैं गल तुसा कोई मिकी की जागसी ना मैं दो तीन हड्डियां हिक ते लासा ते लासा भी पासा। चलो जी, who's next? ਮਿਲੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਨੱਡੀ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਦੇ ਚਟਿਆ ਸੂ। ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ੀਣੀ ਵਾਂਗ ਗੱਜੀ, ਅੱਖੀ ਰੌ ਦਾ ਨੀਰ ਪਲਟਿਆ ਸੂ। ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਹੋਰ ਹੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਰਾਹ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਟੋਪੀ ਗਲੋਂ ਤੋੜ ਸੈਲੀ, ਲੱਕੋਂ ਚਾਏ ਕੇ ਜ਼ਮੀ ਤੇ ਸਟਿਆ ਸੂ। ਪਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ, ਧੋਬੀ ਪਟੜੇ ਤੇ ਖੇਸ ਨੂੰ ਛਟਿਆ ਸੂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਰਸ਼ ਉਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਟਿਆ ਸੂ। जी मैं अगला पढ़ा फिर। 88 हीर ढाई के आखिया मियाँ चाचा चूरी दे, जो ना लोड़ना है नहीं मार के जिंद गवा दे सा, मैनू किसे ना हटकना होड़ना है। बन पैर ते हथ लटका दे सा, लड़कियां नाल कियां जोड़ना है।
ਚੂਰੀ ਦੇ ਖਾਂ ਨਾਲ ਹਿਆ ਆਪੇ ਕਾਹੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਡੁੱਲ ਪਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਖੋ ਲਈ, ਚੁਣ ਮੇਲ ਕੇ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਈ, ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਊ ਮੂਲ ਮੇਰਾ, ਚੂਰੀ ਪੱਲਿਓਂ ਖੋਲ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਈ, ਨਾ ਹੀ ਚੂਚਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਨੱਢੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਈ, ਚਾਕ ਨਾਲ ਇਕੱਲੜੀ ਜਾਏ ਬੇਲੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਲੀਕ ਲਾਉਂਦਾ ਈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਚਦੋਕਣਾ ਚਾਕ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੜੇ ਨੂੰ ਪਛੋਤਾਉਂਦਾ ਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੂਚਕ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਹੀਰ ਖੇਡਦੀ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈ ਕੇ ਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਟੇ, ਤ੍ਰਿੰਜਣ ਜੋੜਦੀ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਚੁਗਲ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਗਰ ਲਗਾ, ਫਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਨਾਲ ਮੁਡਾਰੀਆਂ ਬੰਗ ਗੋਟੇ, ਕਦੀ ਜਾ ਨੀਚੇ ਨਾਲ ਚੇਲੀਆਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਸੈਦ, ਗੋਰੇ ਹੋਵਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈਲੀਆਂ ਦੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ। am I saying it wrong? ਮਿਊਟ ਹੋ। Yeah, go ahead honey, you finish. ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਮੋਚਾਂ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ। awesome. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਟੇ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਮੋਚੀਆਂ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ। ਬੇਟੇ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਮੋਚੀਆਂ ਤੇਲੀਆਂ ਦੇ। ਮੋਚੀ ਸ਼ੂ ਮੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਲੀ ਆਲ ਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 91 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। Recording ਬੰਦ। ਹਾਂਜੀ।